ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਦ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ अस्सलाम वालेकुम ਇਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਲਿਖੋ ਇਧਰਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣ SSA ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ एनीवेज जी एक बारी फिर असद याकूब थोड़ी खिदमत च हाज़र है हुण देखो जरा छतरौल किन्ना दी होंदी है ते शाबाश किन्ना नूं मिलदी है की होंदा है की नहीं होंदा हाँ एग्जैक्टली सो लेट्स टेक अ स्टार्ट एक्चुअली अज दी वीडियो च मैं तुहानूं पंजाबी च दसांगा कि आपां किद्दां रीडिंग नूं लैके अपनी स्किल इंप्रूव कर सकने आ ठीक है रीडिंग जिहड़ी है उन्हें बहुत परेशान किया है बड़े बड़े लोग ने वो कहते हैं रीडिंग ना एक इहो जी मझ जिहड़ी भूतर जाती है देखो भूतर तो जाती है यह भी तो सोचो कि मझ काली हो के चिट्टा दुध भी देंदी है फिर तुसी बोली भी खाते हो फिर तुसी घिओ नाल भी रजदे हो तुसी लस्सियां भी पींदे हो तुसी कड़ियां भी बनाते हो ठीक है मतलब फायदा तो है ना इस मझ का जे कदी भूतर जाती है तो फिर तुहानूं पता होना चाहिए किवें मझ नूं भूतरी हुई नूं काबू करना है आखिर संडा भी तो उनका हसबैंड जिहड़ा वो भी तो गुजारा करता है ना उनके नाल ठीक है ना तो तुसी भी कई बार किसी की जनानी भी पुत्र जाती है थोड़ी कि उन्होंने छड्ड दईदा उनके नाल गुजारा करीदा उन्होंने प्या उन्होंने ना इहो जिहा मौका ही ना दिओ कि पुत्र जाए यकीन करो रीडिंग की जिहड़ी मझ है ना आपां इहनूं मझ ही कहने पूछल वाली मझ ठीक है रीडिंग की जिहड़ी मझ है ये उदों पुत्रदी है जदों तुसी इहनूं तुखना दिंदे हो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਖਣਾ ਦੇਈਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਖਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਖਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੱਝ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ अच्छा जी वापस आने रीडिंग ते करना की है सब तो पहले तो जी आइडेंटिफाई कर लो किन्ने के क्वेश्चंस ने रीडिंग च ट्रू फॉल्स नॉट गिवन येस नो नॉट गिवन मल्टीपल चॉइस सेंटेंस कॉम्पलीशन 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड समरी कॉम्पलीशन लिस्ट ऑफ हैडिंग्स ब्ला 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 पहला काम यह कर लो दूजा काम यह करो वेखो किहड़े क्वेश्चंस टाइप ने जिथे क्वेश्चंस ते पैसेज ऑर्डर च आ ते किहड़े क्वेश्चंस टाइप ने जिथे क्वेश्चंस ते पैसेज ऑर्डर च नहीं होगा ठीक हो गया लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑर्डर च नहीं होगा विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑर्डर च नहीं होगा ठीक हो गया सेंटेंस कॉम्पलीशन ऑर्डर च होएगा समरी कॉम्पलीशन ऑर्डर च होएगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन येस नो नॉट गिवन दोवें ऑर्डर च होंगे ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑर्डर च होंगे सेंटेंस कॉम्पलीशन या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो भी ऑर्डर च होंगे ये थानू पता होना चाहिए इस तो बाद जो थानू यह पता लग गया ना कि कित्थे मैं क्वेश्चन पहले पढ़ना है कित्थे मैं पैसेज पहले पढ़ना है ठीक है उस तो बाद थोड़े वास्ते चीज़ां आसान हो जाएगियां दूजे नंबर ते साडियां 3 की रीडिंग स्किल्स ने जिन्होंने तुसी मास्टर कर लिया तो फिर ये जी नहीं होंदा नकेल पा दी दी मझ नूं नकेल पै जाएगी फिर भज नहीं सकेगी तो रीडिंग की मझ नूं भी आपां इदां नकेल पा लांगे नकेल किस तरह पावांगे सब तो पहले जी थोड़ी स्किल इनू आपां कहने हाँ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੂਰੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੇਰੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਤੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰੂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਘੇਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕहीं ਦੇਖਿਆ ਲਾ ਲੈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰੂ अच्छा वो घेरू जो अगे बढ़ेगा गलबात करेगा एक होंगे घूरू उन्हें करना कुरना कुछ नहीं दूरों वेख के इंज घूरेगा कि दिल च कहेगा हाय जे मेरा इनके नाल ब्याह हो जाए तो कितनी चंगी गल होएगी है घूरू का काम है दूरों घूरना ठीक है उस तो बाद तीजा है चीतू ये की कदे चीथा नहीं वेखते हैं इन्होंने आप कुछ नहीं करना ये दूजियां दे ऐब लभदे ने वो वेख उनके नाल सैटिंग हुई है उनके नाल टाका जुड़िया है फिर की करनगे चीथा नहीं वेखणगे की कर रहा फलां की कर रहा तो एक होंगे ने मोरू एक बंदा सी ना पंजाबी उन्हें जनाब अंग्रेज़ों को परेशान कर दिता कहता मैं इहो जी चीज़ ईजाद कर ली है जिंदे ना दीवार दे आर पार दिसदा है अंग्रेज़ सारे इकट्ठे हो गए वाह भी वाह पंजाबी ने मेरा बिग डिस्कवरी है सारे आ गए अपना ठाडे जेडे डिस्कवरी चैनल वाले आ गए तो अपना नैशनल जियोग्राफिक वाले आ गए बई पंजाबी ने बहुत वड्डी डिस्कवरी कर ली उन्हें इहो जी चीज़ बना ली जी दीवार के आर पार दिसदा है जो सारिया टीमां आ गई कैमरे लग गए उन्होंने पूछा हाँ भी पंजाबी की बनाया जिंदे नाल दीवार के आर पार दिसदा कहता मोरी है फिर मोरी थानी उन्हें सारे विखाया वेखो है मोरी है इत्थों परले पासे इन्होंने कहते हैं मोरू ये की कहते मोरियां कट लेंदे ने
ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਘੇਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਘੂਰੂ, ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੂ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੋਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਸਕੈਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਕੈਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਿਫੋਰ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਫੋਰ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇੰਪੈਕਟ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਅਫੈਕਟ, ਇਹ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਜ਼ ਕਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਕੈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ you have to reach the right part of the passage where there is the answer। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਰੀਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਕਰੋ। ਸਕਿਮ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਨੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਨੋ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਓ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਭੇਜੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਲਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਲੇਲਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲੇਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂਗਿਆਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਤਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਤਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਲਮ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੂਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਤਾਂਗਾ ਸਨੇ ਕੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, 40 ਕੁਐਸਚਨ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 50 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ। हाँ, इंज करके। अगले दिन एक ने मैनू मैसेज किया, सर आइल्स के एग्जाम में ना बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी। तो मैं क्या भाई कोई इन हाउस चीज़ भी हो सकती है, किसी ने कोई कारतूस चला दिता होए। हुण इहदे च ब्रिटिश काउंसल ते IDP दा की कसूर है? हर चीज़ तुसीं उहदे च है, हर चीज़ उहदे ते पा दिओ। सर उन्हां दा एनवायरनमेंट इहो जिहा सी, मैनूं गैस जी हो गई। वो उन्हें जो एनवायरनमेंट का की ताल्लुक है, मैं पानी जिहा पीता सी उत्थे जाके ते बस मैनूं ब्लॉटिंग जी हो गई। तो फिर की कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली। तो हर चीज़ उन्हां ते ना पाओ, आप भी बंदा थोड़ा जिहा ना ख्याल करदा, कोई डक्के डुक्के ला के रखता है। अच्छा एनीवेज लेट्स जस्ट गो ऑन, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अदर थिंग्स। अच्छा हुण ये हो गई तुहाडी स्कैनिंग। ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਈਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਜਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰ ਬੰਦ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਆਹੋ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੋਲ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਜਾਗਣ ਦਿਆ, ਬੱਚਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਮ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਘਿਆੜ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਸਣ ਦਈ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੀਬਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਮੈਜਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੀਬਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਮੂਵੀ 'ਚ ਉਂਝ ਹੋਇਆ, ਮੂਵੀ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਮੂਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਗੈਰ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਪਰਸੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਨਸ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੀ, ਦਿਮਾਗ ਇਮੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਪਰਾਠਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਸਾਗ ਸੀ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆਪਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵੇਖ ਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਝ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਝ ਉਹ ਜੈਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਕਿਮਿੰਗ ਦਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਕਿਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। 70% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਜੋ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 15 ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ 14 ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15-14 ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗਾਣਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ 'ਚ ਜਨਾਬ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿਆ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੰਜਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੰਜਰ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੰਜਰ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੰਜਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੋਕੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਸਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 70 to 80% ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ।
ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੱਝ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੀਡੀ ਡੌਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁੱਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਟਿੱਪਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਝ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜੈਂਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, 7 ਜਾਂ 8 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਆਇਲਟਸ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 10 ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ, ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡੇ ਵਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਇਕੱਲਿਆਂ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਟਿੱਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਟੈਸਟ ਕਿਦੋਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਗਾਇਸ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਟਸ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ 6.5, ਸਪੀਕਿੰਗ 6 ਬੈਂਡ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਰ ਕੇ 6 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਡਿੰਗ 5, ਰੀਡਿੰਗ 5.5, ਰੀਡਿੰਗ 4.5। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹਾਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੇ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 23-24 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀ ਬੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਲ ਬਣੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਾਂ ਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਬੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਇਲਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਇਲਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਟੁੱਕਣੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਝੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲਾਓਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਇਲਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਲਟਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਵਸ। ਅਸਦ ਯਾਕੂਬ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਯੂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।